ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द क्लास 10 बायोलॉजी के नवे चैप्टर शुरू करूँ चलो चैप्टर नूम दे बायोटेक्नोलॉजी 17 नंबर चैप्टर देखा ना यूनिट 17 और द चैप्टर नूम दे बायोटेक्नोलॉजी द देना मख की मंगा फार्माकोलॉजी चैप्टर रिकॉर्ड को ओके सो चैप्टर नूम दे बायो टेक्नोलॉजी सही था तब वही ताता दे दो देना पता हो लगे चला दो अल्फाज थी ठीक था सो बायोटेक्नोलॉजी सता हुई वर्जू और जान पे पोयो सरदा दो अल्फाज दी यो दे बायो चागा मंग पे जानू जे सता हुई आ यासरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वही करना बायोस लिविंग ऑर्गेनिजम्स and technology satawai. Now listen carefully. What is technology? Technology sada se methods or techniques thi or skills thi chipage bande munga mukhtalif qism products jodo pa khabara posh what is technology rumbe likam be poema che it is the sum of methods skills or techniques. It is the sum of methods, skills or techniques used for production of goods बहुलिकम goods मुख्तलिफ अशिया तवी या सरा ठीक शो. Now listen carefully. What is technology? Technology is the sum of methods, skills or techniques used for production of goods. So मतलब दे ख़ुराश है गोर उदलता. सर चिकले मुंकूर की मिल्क ली पाए मिल्क न मुंग योगर्ट जोड़ो सिशे मास्ते न जोड़ो का ना योगर्ट उदा ऐसे की पखपला की नो दादा शिकार को चिमुंग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वाचो माइक्रो दासी दाकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वाचो पे होता खपल टेम्परेचर वर्को दासी दाकर ना टेम्परेचर वर्को दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ला चिकम देनो न्यूट्रिएंट्स वर्को खुराक वर्को दासी ना और बेद यो खास टाइम नपास मतलब टाइम लग शांति वर्को और द यो खास टाइम नपास चिकल मुंगो गुरु द पयोना मस्त जोड़ शी सही रखे ओ द पयोना मस्त जोड़ो द स्पेशल तरीके गवाड़ी और द गोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर यूज शू टेम्परेचर बहुत मेंटेन साथी न्यूट्रिएंट्स पर मेंटेन साथी टाइम पर वर्किया सुदागी ना पस ताले योने में प्रोडक्ट दर की द योने में गुड दे गुड मीन यो प्रोडक्ट खबर पोशवे कपोई नशवे शाबाश उम्दा सी तरीका लगा बचुआ और अकला चिमंगा फ्लोर ना दे फ्लोर ओड़ा चिकल मंगा वागु नुसते प्रीदुची खंबीरा शिकन नदी तमंग सवाराचो ईस्ट यो पंजायदा खंबीरा चोरता हुई ईस्ट और वाचो टाइम वर्क उरला टेम्परेचर उरला मेंटेन होसा तू और आखिर के मंग चिकम एनर्जी ना डक उड़ दी आगा मिलावशी सो दा बेला तरीका दा उस उम्दा से उड़ा खोड़ल है शी डायरेक्ट नशी खोड़ल है न दा पता यो नवी प्रोडक्ट ता आड़े दागी ना पस पे बे खुरुकन ओके नेक्स्ट गोरा सर देर दा से केमिकल्स दी लेसन चिदागी ना मुंग जोड़ो बचू ड्रग्स दा से दखल उस यवाज दा केमिकल को डायरेक्ट एज अ ड्रग नशी यूज कोले न तो बद दी केमिकल की मुख्तलिफ किस्म चेंजेस रावली दागी न फस बतिना ड्रग जुड़ी के उदा बया सके जानदार लबेवर के पोशवेक नो व्हाट इज द टूल मंगन सबा पस बांधिको पो टेक्नोलॉजी बांधिको दे तो वे टेक्नोलॉजी ठीक शो व्हाट इज टेक्नोलॉजी इट इज द मेथड्स स्किल्स और टेक्निक्स used for production of different goods different substances पोशवे उस मादे बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन ला न देखड़े बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन मंगला न देखड़े राजो द बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन हम जकोम
ٹھیک شو دا مې ته صرف دا ویلې چې بایو مطلب لیوینګ ارګانیزمز. لسن کیرفل اوس په بایو ټیکنالوژي کې چې کله زه ډیفینیشن کوم نو جاندار بم یو ځای کوم او ټیکنیکس بم یو ځای کوم، ټیکنالوژي بم یو ځای کوم. نو بیا به مونږه ګورو چې اصل کې بایو ټیکنالوژي څه شی ده. ٹھیک شو شاباس. سو د بایو ټیکنالوژي ډیفینیشن اوس کو ها بایو ټیکنالوژي دا لفظ پړم بيدل یو ډاکټرو ریکی نومیو ریکی په 1917 کې دا لفظ انټروډیوس کو 1917 کې دا لفظ انټروډیوس کو چې بایو ټیکنالوژي یو مختلف قسمه یو ډیفرنٹ ورډ دی، یو بیل دنیا د بایو ټیکنالوژي چې په هغه کې مختلف قسمه کارونه کیږي. ته به وګورئ چې دا یو ملټي ډیسپلینری سټډي ده، په دې کې ډیر فیلډز یو ځای شوي دي او یو فیلډ یې جوړ کړی چې هغې ته وایي بایو ټیکنالوژي. سو واټ از بایو ټیکنالوژي؟ یوز اف لیوینګ ارګانیزمز ټو میک پروډکټس. دا وګوره ښه دی خو وګوره یا سره آسان ډیفینیشن د ټولو نه سمپل ډیفینیشن یې څه دی سر؟ دا کیمیکلز چلو دا به ویم دا پای موږ له څوک راکوي سر؟ جاندار که نه؟ جاندار. دا بیکټیریا څه شی دي؟ جاندار دي. او دا یو پروډکټ دی که نه؟ لسن سر دا اوړه موږ له څوک راکوي؟ اوړه بوټي جاندار دي که نه؟ سر دا ایسټ جاندار دی که نه دی؟ فنجای ده که نه جاندار. نو موږ بچو واوره ښه د بایو ټیکنالوژي ډیفینیشن که دی اوس په دې لاین کې زده کو بس ته پوه شوې. واوره موږ جاندار استعمالو او نوي پروډکټس تیارو. منې که نه؟ ویکسین درته ووایم ویکسین موږ ویلو ویکسین موږ تیارو که نه؟ څه نه یې تیارو بچکه؟ د بیکټیریا او د وایرس نه یې تیارو که نه؟ یا د انسان د خپل بدن نه یې تیارو. ما ویلو انسولین ویکسین جوړ شوي دي، انسولین د جاندار نه تیاری که نه؟ نو موږ داسې کار کوو چې بچو لیوینګ ارګانیزمز یوز کوو او پروډکټس تیارو. او یا لکه دا پروډکټس د څه دپاره تیارې؟ واوره فار ایگزامپل انسولین موږ د لیوینګ ارګانیزم نه جوړ کو که نه؟ د لیوینګ ارګانیزم نه موږ یو پروډکټ جوړ کو بچکه چې هغې ته وایي انسولین. ولې د انسولین موږ رنګونو له استعمالوو څه له؟ چا له یې ورکوو؟ څه دپاره؟ ټریټمنټ دپاره. نو ګوره جاندار هم استعمال کو، پروډکټ هم جوړ کو، د دې جاندار دپاره. دې ته بایو ټیکنالوژي وایي. خبره پوه شوې؟ یوز اف لیوینګ ارګانیزمز فار پروډکشن اف ډفرنٹ سبسټانسز دس از کالډ بایو ټیکنالوژي. بایو اوس پوه شوې چې دا بایو پکې ولې راغلی؟ دلته د بایو نه مراد دا دی چې موږ به جاندار استعمالو او په هغوی به مختلفې طریقې اپلای کوو. په جاندارو باندې به موږ مختلف طریقې اپلای کوو د نور پروډکټس تیارولو دپاره چې بیا عمده پروډکټس موږ راوالو که چېرې دې جاندارو ته مسلې راشي چې بیا ورله ورکوو. دس از کالډ بایو ټیکنالوژي. ٹھیک شو یا سره؟ نو یوز آف لیوینګ ارګانیزمز داسې ده که نه؟ یوز آف لیوینګ ارګانیزمز فار پروډکشن of different products. پوه شوئ بچو؟ ٹھیک شو؟ پوه شوئ دیدی پوری؟ what is biotechnology? it is the use of living organisms. بچو اورا دا لفظ پکې اهم دی. use څه یوز کو؟ living organisms څه دپاره؟ production of different products. د نور پروډکټس د جوړولو دپاره موږ څه یوز کوو؟ لیوینګ ارګانیزمز. دس از کالډ بایو ټیکنالوژي. یا بل ډیفینیشن یې چلو دا خو ډېر آسان ډیفینیشن و چې ته پوه شي ستا ذهن ته کنسپټ پرېوځي. بل ډیفینیشن دی چې اټ از د یوز آف لیوینګ ارګانیزمز or systems څه دپاره؟ for production of different
products. اوس products د څه لپاره تیارو وایا؟ to improve human life. human life improve کولو لپاره. فار ایگزامپل یو سړی دی دلته راشه، یو سړی دی او دغه شوګر های دی، شوګر لیول دغه د بلډ های وي، نو که چېرې بچو انسولین نه نو د ده به شوګر هر ټایم های چلېده که نه، څومره مسلې به وې ورته. نو اوس د ده زندګي مونږ امپروو کړه. څنګه مو امپروو کړه؟ خم کړه. د شوګر کنټرول کولو دپاره مونږ مختلف قسمه پروډکټس تیار کړل. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دا یو وړوکی اگزامپل دی چې لمې درکړو. پوهېږئ د دې نه علاوه نن سبا تاسو وګورئ د کینسر علاج راووتو. د کینسر علاج نن سبا کېږي که نه؟ اوس به درته وایم. د دې نه علاوه سر لسن یو داسې بیماري ده چې هغې ته وایي ګیګانټیزم. ګیګانټیزم نه مراد دا دی چې قد انتهایي زیات اوچتېږي، قد اوچتېږي ډېر زیات، نو د هغې د کنټرول کولو دپاره هارمونز رالل. بل یو بیماری ده چې هغې کې تاسو لیدلي چې دا ماشومان اکثره وشي نو بیا کوم ځای کټ شي وینه ترېنه روانه یاډو وینه یې ودرېږي نه، وایي هلکه دله بس سنم نه وهې د وینه نه ودرېږي. هیموپیلیا چې ورته وایي، د هیموپیلیا کنټرول کولو دپاره هارمونز رالل. دا ټول څوک کوي؟ بایوټیکنالوجي کوي. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ نو بچو اوره موږ لیوینګ ارګانیزمز استعمالو څه دپاره چې داسې پروډکټس جوړ کړو چې سبالی بیا هم دې لیوینګ ارګانیزم له ورکوو چې زندګي پې ښه شي. دس از کالډ بایوټیکنالوجي. ټیک شو؟ یا بایوټیکنالوجي سمپل ډیفینیشن دا دی چې لیوینګ ارګانیزم یوز کوو فار د پروډکشن اف ډفرنٹ پروډکټس. لکه دلته وګوره د پیو نه ماسته جوړو، نو ماسته په کومو کومو شیانو کې موږ استعمالو؟ پوهېږئ که نه؟ ضروري دي که نه ماسته؟ نو دا پیو نه اوس موږ ماسته څوک جوړوي؟ مایکرو ارګانیزمز یې جوړوي. دا جاندار دي، نو چې دا نی سر ماسته نه جوړېږي. سر دلته وګوره د اوړه چې کله موږ خمبیره کوو، نو چې خمبیره شوي ني اوړه د خوراک وي، پتیره ترې پخېږي که نه؟ موږ وایي پتیره ده. نو چې 3 ورځې د پتیره وخوړه خېټه به دې بیا هر ټایم ګډه وډی، داسې نه. نو ګوره دا اوړه موږ له څوک خمبیره کوي؟ ایسټ یو جاندار دی سر. دومره ډېر ډرګز هم جوړ کړل چې وایي تقریبا د 200 بیمارو علاج موږ صرف په بایوټیکنالوجي باندې وکړو. د 200 داسې بیماری چې د هغې علاج د سره نه و، بایوټیکنالوجي موږ انټروډیوس کړو او د هغې په ترو موږ څه وکړل؟ د 200 بیمارو علاج هم راویستو. او دا ټول هر څه دوی په څه اپلای کوي؟ بایوټیکنالوجي په چا اپلای کوي؟ لیوینګ ارګانیزمز. د لیوینګ ارګانیزمز پروډکټس استعمالوي. او لکه تاسو مو ویل ویکسین، نن سبا وګوره د شري نه به مخکې په لکونو ماشومان او غټ مړه دي د شري نه. نن سبا تمري ډیت ریشو ډېره کمه شوې. ولې؟ د شري ویکسین جوړ شو. د وایرس نه آر ان اے واخیستله، د وایرس نه د هغې کاپیانې جوړې کړې او بس اوس یې خلکو ته ورکوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو دا ټول څه شی دي؟ بایوټیکنالوجي ده. موږ ویلي انټي بایوټیک ریزسټنس، بیکټیریا چې کله ریزسټنس شو کوي ډرګ ته، نو دا ریزسټیو انزایمز ډاکټرانو جوړ کړل چې هغه د بیکټیریا هغه انزایم ختموي. دا په څه؟ دا په بایوټیکنالوجي باندې. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ سو دس بایوټیکنالوجي په مطلب پوه شوئ چې څه کوي؟ دا لسن کیرفولي. بایوټیکنالوجي 2 قسمه ده. بایوټیکنالوجي بچکه 2 قسمه ده. یو هغه بایوټیکنالوجي ده چې پخوا به استعمالېده. پخوا لکه د پیو نه ماسته جوړېدل، دا پخوانی کنسپټ دی، اوسه پورې را روان دی. پوهېږئ که نه؟ خو پخوا خو به ویکسین نه و که نه؟ د نن نه 300-400 کاله مخکې خو ویکسین نه و. ویکسین خو اوس انټروډیوس شو. نو یو اولډ بایوټیکنالوجي ده، اولډ، او یو ده ماډرن بایوټیکنالوجي. څه شی؟ ماډرن بایوټیکنالوجي. نو اولډ بایوټیکنالوجي کې پخوا موږ به څه جوړول سر؟ یاګرټ به هم جوړو، یاګرټ به هم جوړو. د دې نه علاوه به مختلف قسمه واینز جوړول، شرابونه، بیر به هم جوړول. د دې نه علاوه چیز، پنیر چې ورته وایي، دا به هم جوړول. دا شیونه پخوا نه را روان دي. اوسه پورې چې کوم دی نو اوړه خمبیره کېدل، یعنې برډ تیارېدل، کیکونه جوړېدل، دا ټول چې کوم دی بایوټیکنالوجي وه، خو پخوانی. دې کې څه خاص میترز نه یوز کېدل، بس اوړو ته خمبیره واچوه. پوهېږئ؟ او بله خبره اوره بچو، پخوا به ایسټ نه و. نن چې به یې کوم اوړه واغږل لږ به یې ترې پرېښي وو، سبا له چې به یې اوړه اغږل هغې کې به یې واچول، نو بیا به اوړه خمبیره شو.
ټیک شو دا به وایو بچو چې دا څنګه کیږي ها را روان دی فرمنټیشن را روان دی سو بایوټیکنالوژي څو قسمه ده یو اولډ بایوټیکنالوژي یو ماډرن کې مونږ نن سبا ډېر لوبې وکړو ډېر زیاتې سر جی ایم اوز هم جوړ کړ دا یو اگزامپل دی ښه یاد ساتئ جی ایم اوز جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزمز د جاندارو په جینز کې هم ګوتې ووالی یار سل څومره وړوکی دی نیوکلیس څومره وړوکی دی ډي ان اے نه ښکاري ډي ان اے کې په لکونو جینز دي هغه جینز ته موږ ورکوز شو او هغه جینز کې موډیفیکیشنز وکړل او یو نوی جاندار هم تیار کړو جی ایم اوز پوهېږئ را روان دي وایو به چې دا څنګه جوړېږي ټیک شو اوس دا جی ایم او خو پخوا نه شوه جوړېدلی دا خو یو 100 کاله وشو چې اوس دا شیونه شروع شوي دي نو ماډرن بایوټیکنالوژي د دې نه علاوه سر په میډیکل فیلډ کې موږ څومره ترقي وکړله داسې ده که نه مختلف په لکونو دوایانې جوړ کړلې ویکسینونه جوړ کړل هارمونز یې جوړ کړل دا ټول په څه کې میډیکل فیلډ دپاره چا وکړل ماډرن بایوټیکنالوژي د دې نه علاوه تاسو نن سبا ګورئ که نه کراپس په بوټو باندې موږ څومره ایکسپریمنټس وکړل په بوټو باندې داسې بوټي دي چې لاندې الوګان کوي بره له ټماټر درکوي داسې اګریکلچر والا داسې لوبې وکړل لاندې بوټي الوګان کوي بره ټماټر کوي دا داسې کار کړی چې په تخم کې د الوګانو او د ټماټرو جینز اچولي نو ټماټر خو د ځمکې نه بهر کیږي که نه او الوګان په ځمکه کې دننه نو ما هغه یو تخم چې وکرو نو د الوګانو جینز هم پکې راښکاره شو الوګان یې جوړ کړ او بره د ټماټرو جینز ټماټر جوړ کړ تاسو کتلی دي په یو بوټي کې 4-5 قسمه ګلان دي کتلی هم دي که دا ټول دا چا کړي دا بایوټیکنالوژي نن سبا چې دا هایبریډ وږي راځي هایبریډ وږي دومره غټ وږي او پکې 200-300 دانې لږ څه ټایم مخکې چې کوم یو 50 کاله مخکې وږي واړه شوي دانې به یې نه کولې نن سبا هایبریډ وږي هایبریډ کیلې راځي د انډیا نه دومره غټې غټې کیلې چې یو دانه وخوري بس مازدیګره پورې به پرې موړې دا ټول څه شی دي دا په جینز کې چینجز وکړل د بوټو پوهېږئ که نه او ډېر پروډکټس جوړوي بوټي موږ ته ډېر پروډکټس جوړوي لکه فار ایگزامپل تاسو وګورئ که نه داسې بوټي شته دی چې بوټي د توتي او پکې تاله امونه درکوي پوه شوئ دا ټول د چا برکت دی د ماډرن بایو ټیکنالوژي نیکسټ سر موږ مختلف قسمه مایکروبیل چینجز راوستل مایکروبیل چینجز فار ایگزامپل دی خو وګورئ فار ایگزامپل نن سبا دی ما ته وګوره که چېرې ستا بکټیریا پکاري که نه بکټیریا دی پکاري نو بایوټیکنالوژي والا ته ووایي زما یو 2 میلیونه بکټیریا پلانکی بکټیریا پکار ده راکړه نو دا به ورته وایي اسانه ده یو بکټیریا به والي یو بکټیریا به راوالي هغې ته به خپل انوایرمنټ ورکړي خپل ټمپریچر ورکړي خوراک ورکړي کې دي بس هغه خو بیا ریپروډکشن کوي بس بکټیریا زر 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 ریپروډکشنز وکړي بس راوایلي ورکړي وایي دا واله بکټیریا چا لیدله نن سبا دا لوبې شروع دي وایرس د وایرس کاپۍ نه جوړه شوې یار دا ویکسین ټول وایرس نه څه بکټیریا نه څه پوهېږئ اسره که نه نو په میلیونونو په کربونو انسانانو له چې کوم دی ویکسینونه ورکوي دا د کوم ځای نه کوي دا د جینز کاپۍ نه جوړوي پوهېږئ که نه څه ټایم مخکې تاسو لیدل چې هغه ډولي شیپ یې جوړه کړې وه هغه ګډه یې جوړه کړې وه په لیبارټرۍ کې پوهېږئ که نه را روان دی راته به وکړم سو ډولي شیپ یې جوړ کړی او ګډه یې جوړه کړې وه سر بغیر د موره نو دا ټول څه چې دي دا ټیکنالوجي ده نیکسٹ سر مختلف قسمه انڈسٹریز دی انڈسٹریل بایوٹیکنالوجی کا نا اوکے سو لیسن کیئرفلی اولڈ بایوٹیکنالوجی اور ماڈرن بایوٹیکنالوجی کی فرق ہو رہا ہے اولڈ بایوٹیکنالوجی کی یو سو پروډکټس یو سو جی ډیر نو خو ماډرن بایوټیکنالوژي ته کراشي چې په میلیونونو پروډکټس تعالی درکړي په میلیونونو د اولډ او ماډرن بایوټیکنالوژي دی په چنده نو که څوک تاسو کې چې بایوټیکنالوژي سو قسمه ده چې کم از کم د الک شانتي ته پته وي صحیح ده نیکسٹ مونږ وایو تاسو ته ما وختي ویل چې بایوټیکنالوژي یوازې صرف دی نه دی په بایوټیکنالوژي کې څومره فیلډز یو ځای شوي دي څومره فیلډز د هغې نه پس نو موږ وایو بایوټیکنالوژي از ا ملټي ډسپلینري ملټي سټډي ده ملټي ډسپلینري سټډي ده اوس ملټي مینز خډیر ډسپلینز مینز فیلډز
ملټي مینز خډیر ډیسپلینز مینز فیلډز. اوس دا د دې خبره مطلب دا دی چې په بایو ټیکنالوژي کې یوازې یو برانچ نه دی، یو شیز نه دی، په دې بایو ټیکنالوژي کې کم کم فیلډز پراته دي. نو ګوره ورته دا ټول یو ځای شوي دي او یو نوی فیلډ یې جوړ کړی چې هغې ته موږ وایي بایو ټیکنالوژي. د ټولو نه لومبی پکې سر انجینیرینګ دی. په بایو ټیکنالوژي کې بچو موږ سره انجینیرینګ هم شته دی. ښه انجینیرینګ اوس که چېرې د ده نه د انجینیرینګ ویستو نو بایو ټیکنالوژي نه پاتې کېږي. پوهېږئ که نه؟ نو را روان دي انشاءالله زه به د ریکمبیننټ ډي ان اے ټیکنالوژي هغې کې بیا ته وګوره چې د انجینیرینګ څومره کردار دی. صحیح ده؟ انجینیرینګ دی. د دې نه علاوه پکې سر کمپیوټر ساینس هم دی. ښه کمپیوټر ساینس. اوس ته به وایې چې سر دلته د کمپیوټر څه ضرورت دی؟ ولې نشته ډېر ضرورت؟ لنډه خبره ته کوم، وړه خبره ته کوم. یو لوښی دی چې هغې کې موږ فرمنټیشن کوو، مطلب د پیو نه ماسته جوړو. نن سبا په ماډرن ټیکنالوژي کې غټ غټ لوښي استعمالیږي. نو د دې لوښي د کنټرول کولو دپاره دې کې دننه پروډکټ څومره دي، ریاکټنټ څومره دي، ټمپریچر یې څه دی، بکټیریا پکې ژوندی ده که نه ده، نوره څومره پکار ده، هوا ورته کمه شوې نه ده، ټمپریچر یې صحیح دی که نه دی، دا ټول موږ په څه کې کنټرول کوو؟ کمپیوټر کې کنټرول کوو. اوس دې ولیدو نو که چېرې کمپیوټر نو موږ سره نو بیا به هم کنټرولینګ کولی شو؟ نشو کولی. نو کمپیوټر ساینس پکې یوز کېږي که نه؟ ځکه زه وایم چې دا ملټي ډسپلن ده. د دې نه علاوه سر که چېرې ته بکټیریا وایرس ته ورکوزېږي نو بکټیریا وایرس خو ډېر واړه دي. نو د سټډي اف مایکرو ارګانیزم از کالډ مایکروبیالوجي. نو که چېرې تا مایکروبیالوجي نه کړي نو مایکرو ارګانیزمز به څه وپېژنې؟ او په دې کې ته وګوره که نه ټول د مایکرو ارګانیزمز کردار دی که نه؟ نو که چېرې مایکروبیالوجي نه وه نو بایوټیکنالوژي به نیمګړې وه. مایکروبیالوجي هم په ده کې یوز کېږي. مایکروبیالوجي. د دې نه علاوه سر ډي ان اے یو مالیکیول دی که نه؟ آر این اے یو مالیکیول دی، پروټین یو مالیکیول دی، کاربوهایډریټس وغیره وغیره. نو که چېرې تا ته د مالیکیولز علم نی د مالیکیولز نو ته به څه د مالیکیولو کاپۍ نه جوړې کړي؟ سو زما په خیال مالیکولر بیالوجي هم ضروري ده. داسې ده که نه لاله؟ مالیکولر بیالوجي ګوره په دې فیلډ کې د مالیکولر بیالوجي کردار هم شته دی. اوس ته وګوره انجینیرینګ یو بل فیلډ، کمپیوټر ساینس یو بل فیلډ، مایکروبیالوجي بل فیلډ، مالیکولر بیالوجي بل فیلډ، ملټي فیلډز دي. یو ځای کېږي او څه جوړوي؟ بایوټیکنالوژي. شاباس. د دې نه علاوه سر که چېرې تا ته جینیټکس نه درځي، جینیټکس، نو یو آر ناٹ ګوینګ ټو ډو انیثینګ ریګارډینګ بیالوجي بایوټیکنالوجي. جینیټکس علم که تا ته نی بایوټیکنالوجي نشي کولی. نو د بایوټیکنالوجي دپاره جینیټکس هم انتهایی ضروری دی. اوس جینیټک یو بل فیلډ دی. د دې نه علاوه سر که چېرې تا له بایو کیمسټري نه درځي، بایو کیمسټري، نو ته بایوټیکنالوجي نشي کولی. ځکه چې بایو کیمسټري کې موږ څه سټډي کوو؟ بایو مالیکیولز، یعنی کاربوهایډریټس، پروټینز، لیپیډز، دا ټول شیونه موږ په څه کې سټډي کوو؟ بایو کیمسټري کې. نو که چېرې تا ته د بایو مالیکیولز باره کې علم نه چې ته پروټین نه پیژنې نو ته به څه بایوټیکنالوژي وکړي؟ ته کاربوهایډریټس نه پیژنې ته بس. نو چې بایو کیمسټري دی ویلي نو بایو کیمسټري هم په ده کې شامله ده. صحیح شو لاله؟ اوکې سر. د دې نه علاوه که چېرې تا له وایرالوجي نه درځي، وایرالوجي سټډي آف وایرسز، که چېرې لاله تا له بیکټیریالوجي نه درځي، زما مطلب دا دی چې سر دا دومره فیلډس چې ته یو ځای کې هله به ترې بایوټیکنالوجي جوړه شي. سوچ کوه بایوټیکنالوجي څومره واسټ فیلډ دی. دی که نه دی یا سره؟ شاباس. د دې نه علاوه سر امیونالوجي، امیونالوجي. د دې نه علاوه ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوجي که چېرې تاله نه درځي دا هم په ده کې شامل دی. ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوجي هم. او د دې نه علاوه سر لاست ون کې خبره کوم انزایمالوجي هم د بایوټیکنالوجي دپاره انتهایی ضروري فیلډ دی سر. په دې کې که یو هم نی یا دوه یا درې نی سر بایوټیکنالوجي د نیمګړې پاتې کېږي. نو که چېرې زه تا ته دا یم چې دومره فیلډز یو ځای کې نو یو غټ فیلډ ترېنه جوړېږي چې هغې ته موږ وایي بایو ټیکنالوجي. پوه شوې؟ نو د بایوټیکنالوجي زده کولو دپاره سوچ کوه څومره فیلډز کې به نور ګوتې وهې.
پوهیږئ که نه. اوس د دې هر چا خپل خپل ماهر کسان دي، دا ټول را یو ځای شي دا کسان، څوک پکې یو څه کوي، څوک بل څه کوي، څوک بل څه کوي، دومره کارونه وکړي، اخره کې یو پروډکټس جوړ کړي چې هغه پروډکټس بیا د انسان یا د نورو جاندارو د امپروومنټ دپاره یوز کوي. تاسو به اورېدلي وئ په ارامۍ غوا ده جي وایي د یو ټایم 15 لیټره یا 200 لیټره پی کوي، یو نیم پکې دروغ هم وایي جي 200 لیټره کوي که نه. سمه غټه غوایي خو ډېر پی کوي. دا په څه کوي خبرې؟ دوی له مختلف قسمه هارمونز ورکوي، هارمونز ورکوي، بدن سایز غټېږي، خوراک ډېر کوي، پی تاله ډېر درکوي. پوهېږې که نه؟ نو دا ټول د چا برکات دي؟ د بایو ټیکنالوجي برکات دي. څه پوه شوې یاسر جانه؟ یاسره شابسې. اوس دا یو خبره دلته کومه، یو نوې خبره کوم چې د بایو ټیکنالوجي 4 اهم فیلډز دي. 4 اهم فیلډز دي. اوس نومونو ته ګوره، عجیبه نومونه دي. نمبر 1 فیلډز د بایو ټیکنالوجي 4 اهم فیلډز دي بچکه. نمبر 1 ریډ بایو ټیکنالوجي. څه شی؟ ریډ بایو ټیکنالوجي. اوس به راته وایم چې ریډ بایو ټیکنالوجي څه ته وایي. نمبر 2 لاله ګرین بایو ټیکنالوجي. ګرین بایو ټیکنالوجي معنی. نمبر 3 بلو بایو ټیکنالوجي. پوه شوې یا سره؟ بلو بایو ټیکنالوجي. and number 4 چونکې د وایټ کلر اپوزیټ څه دی؟ بلیک. زه په بلیک لیکم، په وایټ خو لیکل نشو کولی. نو بل دی وایټ بایو ټیکنالوجي. پوه شوې که پوه نه شوې؟ اوهو نو د بایو ټیکنالوجي 4 اهم فیلډز دي. نمبر 1 ریډ بایو ټیکنالوجي، ګرین بایو ټیکنالوجي، بلو بایو ټیکنالوجي، وایټ بایو ټیکنالوجي. زه اوس تا ته وایم ګوره ګرین بایو ټیکنالوجي مطلب څه؟ ګرین په دې زموږ په معاشره کې ګرین څه شی دي؟ پلانټس دي، بوټي دي. نو ګرین بایو ټیکنالوجي موږ په چا اپلای کوو؟ ایګریکلچر. ایګریکلچر یعنی دا بوټي نه دي په دې ټولو باندې. سره څه شی دي؟ بلډ. ویری ګډ. بلډ په چا کې؟ اینیملز کې. ای که نه؟ نو موږ وایو ریډ بایو ټیکنالوجي موږ زیاتره د اینیملز دپاره، اینیملز د امپروومنټ دپاره، پوه نه شوئ؟ اینیملز دپاره. او بچکه واوره که چارې تا نه څوک تپوس وکړي چې دا ریډ بایو ټیکنالوجي موږ د اینیملز د څه لپاره استعمالو، نو دا زیاتر فارماسوټیکل کمپنیانې نه دي، دوایانو کمپنۍ دي. دوایانو دا ټول دوی دا فیلډ هغوی سره تعلق ساتي. سر بلو وایه. اوس به وایه چې بلو از سکای از بلو، اسمان نو لاندې په ځمکه باندې بلو څه شته دی چې هغې کې کبان مبان ګرځي او څه سمندرونه. نو زه وایم میرین لایف. ای که نه؟ میرین لایف سمندري زندگی په هغوی کې چینجز راولي. دوی لګیا دي هلته کارونه کوي. څوک؟ بایو ټیکنالوجي والا. پوهېږئ که نه؟ and then white biotechnology is applied on different industries. Industrial biotechnology. Industrial biotechnology. پوه شوئ لاله که پوه نه شوئ؟ So the biotechnology 4 اهم fields: red biotechnology, blue biotechnology, green biotechnology and white biotechnology. او دې پیژندل. شاباس. په biotechnology په مطلب پوه شوئ چې دا څه کوي، او دا خو پوه شوې چې صرف د بایو ټیکنالوجي دپاره نور کم فیلډز انتهایی اهم ضروري دي چې د دې علم هم تا سره وي. ګوره د دې فیلډونو ماهران یو ځای کېږي او هغوی لګیا شي کارونه کوي، مختلف قسمه ولې ته څه وایې چې دا وایرس رانیول او دا د ده نه جینوم اخیستل دا آسان کار دی. ته به ورته ډېر سوالونه وکړي چې دا جینوم دا یو جین یو کاپي خو دې راکړه نه درکوي، نو ته بیا ټیکنیکس یوز کوې او د هغې نه به کاپیانې اخلي. پوه شوئ؟ کلیر شو؟ دا د بایو ټیکنالوجي په انټروډکشن پوه شوئ؟ اوکې نیکسټ لیکچر کې به بیا ډسکس کوو واټ از د امپورټنس آف بایو ټیکنالوجي. د بایو ټیکنالوجي امپورټنس څه دی. ٹھیک شو؟